یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے، گفت و شنید ہوئی ہے۔ آپ لوگ جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک کانگریس 16 جنوری کو بنگلورو میں پرینکا گاندھی کے خواتین کے میگا کنونشن کی تیاری کر رہی ہے۔ قدیم ترین اور عظیم پارٹی کانگریس کی کوشش ہے کہ وہ اس کنونشن کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی ریاست کے دوروں کا جواب دیں۔ جیسے جیسے اسمبلی انتخابات قریب آ رہے ہیں، حکمراں بی جے پی وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے بار بار دوروں کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں عوام سے اپیل کرنے کے لیے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی شامل کرنے کا ارادہ کر رہی ہے، جس کے جواب میں کانگریس بھی متحرک نظر آ رہی ہے۔ کانگریس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں اس بار الیکشن جیتنے کا یقین ہے۔ کانگریس کی مختلف اکائیاں متحرک نظر آ رہی ہیں، ان کی کوشش ہے کہ ریاست میں اگلی حکومت کانگریس کی ہی ہو۔ ناظرین، ادھر سپریم کورٹ نے قومی راجدھانی میں دھرم سنسد میں نفرت انگیز تقریر کو لے کر دہلی پولیس پر سوال اٹھائے ہیں۔ عدالت نے پوچھا کہ دھرم سنسد 19 دسمبر 2021 کو ہوئی تھی، FIR 5 ماہ بعد کیوں درج کی گئی؟ اس کے علاوہ عدالت نے پوچھا کہ FIR درج ہونے کے 8 ماہ بعد بھی تفتیش کہاں تک پہنچی؟ اس معاملے میں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کتنے لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی؟ سپریم کورٹ نے تفتیشی افسر سے 2 ہفتوں میں اسٹیٹس رپورٹ طلب کر لی کہ اس معاملے میں اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے جو 15 سال سے زیادہ عمر والی مسلم لڑکیوں کے ذریعے اپنا شوہر چننے کے حق سے متعلق ہے۔ عرضی قومی کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کی جانب سے داخل کی گئی ہے۔ اس پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ عرضی میں پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کی اس حکم کو چیلنج پیش کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک مسلم لڑکی 15 سال کے بعد اپنی پسند کے شخص سے شادی کر سکتی ہے۔ ناظرین، ادھر چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس سبرامنیم پرساد پر مشتمل دہلی ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس دھننجے یشونت چندرچوڑ کی تقرری کو چیلنج کرنے والی مفاد عامہ کی عرضی کو منسوخ کرنے کے اپنے حکم کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی سماعت سے خود کو علیحدہ کر لیا۔ جسٹس چندرچوڑ ہندوستان کی 50ویں چیف جسٹس CJI ہیں، اور بینچ سنجیو کمار تیواری کی عرضی پر سماعت کر رہی تھی، جسے اب کسی اور بینچ کو بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر میں ناسک شریڈی شاہراہ پر جمعہ کی صبح خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں 10 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ناسک شریڈی شاہراہ پر پاٹھارے کے قریب عقیدت مندوں سے بھری بس ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ ناسک پولیس کے مطابق سائی بابا کے عقیدت مندوں کو لے جانے والی بس کے ٹرک سے ٹکرانے سے 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ادھر فوجی سربراہ جنرل منوج پانڈے نے کہا کہ چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال چیلنجنگ اور غیر یقینی سے بھری ہوئی ہے، لیکن فوج کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ 75ویں آرمی ڈے سے قبل جمعرات کو سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل پانڈے نے کہا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ حالات چیلنجنگ ہیں اور غیر یقینی صورتحال سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجموعی صورتحال مستحکم اور کنٹرول میں، اور فوج پوری قوت کے ساتھ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا کہ عام آدمی پارٹی اس کے لیڈروں پر نشانہ لگانے کے لیے مرکزی حکومت نوکرشاہی کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ مسٹر سسودیا نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہلی حکومت کے افسروں پر BJP حکومت نے مرکزی حکومت کے ذریعے گزشتہ 7 سالوں سے غیر آئینی کنٹرول کر رکھا ہے اور غیر آئینی طریقے سے غلط استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BJP کس طرح اپنی اقتدار کا غلط استعمال کرتی ہے، اس کی مثال کل دلی کے محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر ایلیس واس کے ذریعے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے نام بھیجا گیا نوٹس ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے
हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन, दिल्ली के कंझावला कत्ल मामले में मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस के 3 PCR वैन और 2 पैकेट में ड्यूटी पर तैनात सभी अहलकारों को मुअत्तल करने का हुक्म सादिर कर दिया है। ये जानकारी आला अफसरान की तरफ से दी गई। बताया गया कि लापरवाही के सब इन तमाम पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की। अफसरान का मानना है कि वज़ारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस को PCR वैन, जांच चौकी और दीगर अफसरान को अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहने के लिए वजह बताओ नोटिस जारी करने की भी हिदायत दी। स्पेशल कमिश्नर शालीन सिंह की सदारत वाली जांच कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, मुल्क में मुबैना लव जिहाद को लेकर जारी बहस के दौरान जमीयत उलमा हिंद के सदर और मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद एक बेतुकी बात है, कोई इस्लामी नाम नहीं है और बाकी मुसलमान पहले से इस नाम को जानते थे। उन्होंने कहा यह तो हुकूमत के बाद फ़िरक़ापरस्त ज़हनियत के लोगों ने इस लफ्ज़ को ईजाद किया और फिर मीडिया के ज़रिए इसको उछाल दिया और हवा दी। मौलाना अरशद मदनी ने अपने इस बयान का एक वीडियो खुद ही अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। मौलाना ने कहा कि इस्लाम में लव जिहाद से लेकर जेड तक कहीं, ए से लेकर जेड तक कहीं कुछ नहीं है, ना कुरान करीम में है और ना हदीस में और ना अल्लाह के नबी ने फरमाया। उन्होंने कहा कि ना हमारे आबा अजदाद ने लव जिहाद किया, इसलिए कोई चीज़ ही नहीं है और इसकी असल कोई हकीकत ही नहीं है। ना सिद्दी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खौफनाक लापरवाही का मामला सामने आया। यहाँ डिलीवरी के दौरान एक बच्चे का गला कट गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लवाहिकीन ने मामले की तहक़ीक़ात और मुलज़िम नर्स और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया वाक़ एक मंदिर में खालिस्तान हामियों के जरिए तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलबोर्न में वापस नामी नारायण मंदिर में 12 जनवरी की सुबह तोड़फोड़ का वाक़या पेश आया। मेलबोर्न के शिमाली शहर मिल पार्क वाक़ वापस स्वामी नारायण मंदिर में घुसकर मुबैना तौर से खालिस्तान हामियों ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि तोड़फोड़ का अमल भी अंजाम दिया। साथ ही मंदिर की दीवारों पर काबिल एतराज़ नारे भी लिख दिए। मंदिर की दीवारों पर लिखे नारे में खालिस्तान हामियों ने शूरिश पसंद जर्नैल सिंह भंडरावाले को शहीद करार दिया गया, उसकी तारीफ भी की गई है। नाज़रीन, सदर रजब तय्यब एर्दोगान के वकला ने स्वीडन में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG PKK स्कैंडल से मुतल्लिक मुजरिमाना शिकायत दर्ज करवाई है। सदर एर्दोगान के वकील हुसैन आयदन ने कल स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम में दहशतगर्द तंजीम PKK के हामियों की जानिब से सदर जमहूरिया को हदफ बनाने वाले दहशतगर्द प्रोपेगेंडे के बारे में एक बयान जारी किया है। नाज़रीन, यूक्रेन जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर ईस्ट ग्रुप के तर्जुमान सरगे चेरियावती ने सोलेदर शहर पर रूसी कब्जे की तरदीद की और कहा कि शहर में झड़पें जारी है। ज़राए अबलाग के साथ बातचीत में चेरायूती से सोलेदर पर रूसी कब्जे के बारे में सवाल किया गया था। जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ये दावा दुरुस्त नहीं है, शहर में झड़पें जारी हैं, मैं मौजू से मुतालिक तफसीलात फराहम नहीं कर सकता। उधर रूस वज़ारत दिफा ने यूक्रेन के सोलेदर पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान किया। रूस वज़ारत दिफा के तर्जुमान येगोर कोनाशेंकोव ने यूक्रेन जंग में रूसी फौज की कारकर्दगी के बारे में बयान जारी किए जिसमें उन्होंने इस शहर पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान किया था। इधर कनाडा में प्रोपेन फिलिंग के कारखाने में धमाके के बाद से 3 मजदूर लापता। धमाका मॉन्ट्रियल शहर में प्रोपेन लाफोर्चून नामी कंपनी के प्लांट में हुआ। धमाके के बाद तनसीब में बड़ी आग भड़क उठी। आग के शोलों से नए धमाके हुए, इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। इलाके में कुछ घर और कारोबार खाली करा लिए गए। हुक्म ने ऐलान किया कि 3 कारकुन अभी तक लापता हैं। नाज़रीन, इधर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने खुराक और ग़िज़ाइयत के गैर मामूली बहरान से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 30 मिलियन से ज़्यादा कमज़ोर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की तहरीर बयान के मुताबिक तनाज़ात, मौसमियाती तब्दीली, नई किस्म के कोरोना वायरस के जारी असरात और ज़िंदगी के बढ़ते हुए अखराजात जैसे अवामिल लाखों बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत का सबब बन रहे हैं, जबकि बुनियादी सेहत, ग़िज़ाइयत और दीगर अहम मसाइल भी सर उठा रहे हैं। नाज़रीन, अमरीकी रियासत अलाबामा में समंदरी तूफ़ान के बायस 6 अफराद हलाक हुए। मुल्क के मगरबी जानिब कैलिफोर्निया में मूसलाधार बारिश और सैलाब का सिलसिला जारी है, जबकि समंदरी तूफ़ान ने अलाबामा समेत जनूबी रियासतों में भारी नुकसान पहुँचाया। रियासत अलाबामा के गवर्नर के एवे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि रियासत को बुरी तरह मुतासिर करने वाले तूफ़ान के बायस 6 अफराद की हलाकत पर मुझे दिली अफसोस हुआ है। नाज़रीन, इधर ईरान के मगरबी आज़रबाईजान सूबे से मुंसलिक शहर बोकान में एक मकान में गैस की लीकेज से होने वाले धमाके में 6 अफराद हलाक, 4 ज़ख्मी हो गए। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी इरना के मुताबिक बोकान म्यूनसिपालिटी, बोकान बल्दिया फायर ब्रिगेड और सिक्योरिटी खिदमत के सदर रसूल मारूफी ने कुदरती गैस के धमाके के बारे में अपने बयान में कहा कि फायर ब्रिगेड के अमले ने एक ही खानदान के 2 बच्चों समेत 6 अफराद की नाशें बरामद की हैं और एक फायर फाइटर समेत 4 ज़ख्मियों का इलाज और मुआलजा अभी भी जारी है। नाज़रीन, ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली क़ुव्वतों के मकबूजा दरियाए उर्दून के किनारे पर छापे के दौरान शदीद ज़ख्मी होने वाले 2 शहरी शहीद हो चुके हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं। फ़िलिस्तीन वज़ारत सेहत के एक तहरीरी बयान के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे के शिमाल में वाक़ मौज़ा कोबानिया पर छापे के दौरान अलहादी यूसुफ को सीने में और हबीब कमील को सर पर गोली मारते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया था। 2 फ़िलिस्तीनी नौजवान ज़ेर इलाज जिनीन स्टेट अस्पताल में दम तोड़ गए हैं और शहादत हासिल की है। ज़ालिम इसराइली क़ुव्वत ज़ालिम इसराइली
اور ظالم دہشت گرد فوجیوں کی جانب سے لگاتار فلسطین میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا